Okay, shall I ask you a question? Few basic questions. I mean, મજા આવશે ઇન્ટરેક્શન કરીએ. ફ્રી જ છીએ તો. ભુજ તમને અવાજ આવે એટલે કન્ફર્મ કરજો બેટા મને. ફાઇન, ઓકે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ક્રોમેટીન? ક્રોમેટીન કોને કહેવાય? What is a meaning of chromatin? Yes, Ahmedabad. Loosely packed genetic material. Yes, the genetic material which is loosely packed within nucleus of your normal cells. It is called chromatin. I repeat once more. Loosely packed genetic material which is present inside the nucleus of normal functioning cells. જે મેટાબોલિકલી એક્ટિવ સેલ્સ છે એની અંદર જેનેટિક કન્ટેન્ટ છે એ in the form of chromatin હોય. Right? Bhuj, have you got my voice? ભુજ સેન્ટર અવાજ આવ્યો? હાઉ એ okay. What is chromosome? Chromosome. Yes, Niriyat? Condensed form of chromatin. Yes. Chromatin condensation થાય inside nucleus જે chromatin હતું. હવે during cell division when there is prophase of M, એ prophase ની અંદર એવું થાય કે chromatin નું condensation થાય ને chromosome form થાય. That's what you know about cell division, right? Okay, so it clear cut mean that chromosomes are only found in dividing cells, right? Chromatin is the original genetic material which is found inside all the cells which are present in your body right now. The cells which are not dividing, which are metabolically active, they have chromatin as a genetic material. And at the time of cell division, it is getting converted into chromosome, right? So do remember, these are few basic facts. Okay, how many total number? Okay, what is meaning of DNA? DNA નો મતલબ શું થાય? Bhuj, have you got my voice? That's good. Now, all right. Okay, now what is meaning of DNA? અમે પછી બીજી વાત ઉપર આવી લાગ્યા છીએ અત્યારે, તમારી વેઇટ કરતા હતા એટલે. Okay, meaning of DNA. ચાલો તમે જ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. You can ask, you can tell me the answer. What is meaning of DNA? It is deoxyribonucleic acid, which is the main function which controls the body function. Humans or any of the other. Yes, it is a main genetic content which decides your basic characteristic features. Right? Our characteristic features belongs to three types. एक morphological and anatomical, means structural character. Second type of character is your physiological characteristic features. What kind of physiological processes you are doing with your structures. And third type of important types of characteristic feature is your behavioral characteristic features. All are controlled by genes. Genes are DNA. Right? So genes word tamne commonly you know what is meaning of gene. Yeah. So what is gene now? What is gene? Yes, Bhuj. The part of DNA એટલે કે નાનો segment of DNA. Segment of DNA જેનામાં અલગ-અલગ સેગમેન્ટ અલગ-અલગ વસ્તુ માટે ઇન્ફોર્મેશન. Right. Ahmedabad Center. Basic unit of genetic material. Which transfers characters. Right. So it is a segment, small segment of entire DNA, right? And which is responsible for controlling a single trait.
single characteristic feature of us. So DNA has many genes. What I mean, what you are supposed to take it as कि one DNA has many genes. Understood? Okay, how many DNA you have inside your nucleus? Number of DNA present in your nucleus. Nadia, 2.2 meter. 2.2 meter DNA strand. 1 DNA. excuse me, madam, number, not length. I ask you is number, not length. Yes, Ahmedabad. 6.02 into 10 raised to 9. નંબર ઓફ બેઝ પેર છે ભાઈ. એટલે જે મનમાં આવે એ થોડું બોલવાનું છે. યસ, ઈડર સેન્ટર. ઈડર સેન્ટર, યસ. 1. It is 46. It is 46. Since your childhood, you have been taught you have 46 chromosomes. Am I correct? Or 23 pair of chromosomes. When I say chromosomes are made by condensation of DNA, so it is not one DNA which is getting condensed. It is 46 DNA which is getting condensed to form 46 chromosomes. Ready? So you have 46 DNA threads in your nucleus. 23 thread of DNA is transfer in your cells by your maternal family, by your mom. And 23 DNA, set of DNA, one set of DNA, 23 DNA is transferred into you from your paternal family by your father. So you are a mixture of two different families, your maternal family and your paternal family. If you now compare by yourself your characteristic features, definitely it must be mixture of these two families. ઘણી વાર એવું થાય આપણે આપણા મામા જેવા લાગતા હોઈએ કે માસી જેવા લાગતા હોઈએ કે કાકા જેવા લાગતા હોઈએ ઓર એના જેવું બોલતા હોઈએ, એના જેવું ખાવા પીવાનું આપણને મજા આવતી હોય, એને જે ભાવતું હોય આપણને ભાવતું હોય. રીઝન ઇઝ એના જ ડીએનએ આપણી અંદર છે, એ જ ફેમિલીમાંથી એ ડીએનએ તમને મળેલા છે. So you are actually entirely mixture of these two types of families. Understood? So being a person, say for example, I have got two set of DNA, right? If I have got two set of DNA, એક maternal DNA છે મારી પાસે, એક paternal DNA છે મારી પાસે. Point to be noted. જ્યારે મારા બોડીની અંદર ગેમિટ ફોર્મેશન થશે, point to be noted, ચેપ્ટર નંબર 10, તો મારા મેટર્નલ અને પેટર્નલ ડીએનએ જે હોમોલોગસ નથી, રાઈટ, એની વચ્ચે મિક્સિંગ થશે. ધેટ મિક્સિંગ ઇઝ વોટ ક્રોસિંગ ઓવર. તો હું શું કરું છું એઝ અ મીડિયેટર, મને જે બે ટાઈપના ડીએનએ મળ્યા છે એ બે ટાઈપને મિક્સ કરી અને I just forward it to my next generation. So my son or my daughter have a mixture of two types of DNA, two types of mixture. એક મિક્સચર હું કરીને મોકલું મારા મેટર્નલ પેટર્નલ ફેમિલીનું, અને એક મિક્સચર મારી વાઇફ કરીને મોકલે એના મેટર્નલ પેટર્નલ ફેમિલીનું. Quite confusing, I hope, but it is a fact. Understood? So genetic is going to be, જો I think એ તમારે ત્યાં લેવાનું હશે, your teacher will continue, but genetics is very 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 interesting subject with this kind of interesting factual figures. I mean very interesting figure, right? So I hope કે મને રિવિઝન સમયે તમારી યારે એની યારે ડિસ્કશન કરવાનો મોકો મળે, then we will discuss as a part of revision later on, right? So anyway, let us continue now, otherwise પૂરો નહીં થાય પાછું. સો આપણે અહીંયા હતા, એક મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે બે અનરિલેટેડ સ્પીસીસ છે, વેન દે
find suitable condition at a particular habitat, at a particular level, at a particular time, they also can compete. So it is not necessary that competition must be with only close related species, right? Okay, one more exception is given. Usually તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે આગળ before some slides કે ભાઈ generally જ્યારે resources limited હોય at that time only competition is usually being shown, but it is not right. There are some times when there is another level of the competition, right, where natural resources also is abundant. Say for example, I think મેં ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ભાઈ મોટું બધું સરસ મજાનું એક આઈ મીન લેક છે વિચ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ વોટર, ફૂલ છે, અત્યારે વરસાદ આવી ગયો, લેક આખું ભરાઈ ગયું છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. લેકની બાજુમાં સરસ મજાનું એક ઝાડું છે બહુ મોટું, વેરી હ્યુજ ટ્રી, એની નીચે લાયનનું આખું ફેમિલી ઇટ ઇઝ ટેકિંગ રેસ્ટ. લાયનનું આખું ફેમિલી છે ઇટ ઇઝ ટેકિંગ રેસ્ટ. સો ડિયરના ફેમિલીની તાકાત છે કે અહીંયા આવીને પાણી પી શકે? કેન નોટ. ધેટ્સ ધ એક્ઝામ્પલ કે રિસોર્સિસ અનલિમિટેડ છે ને તો એ બે સ્પીસીસ વચ્ચે કોમ્પિટિશન થઈ અને એક સ્પીસીસની પ્રેઝન્સથી બીજી સ્પીસીસ આવીને પાણી નથી પીતી ઓર ન પી શકે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો કાઇન્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન, ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિશન નથી. Understood? So competition occurs in abundant resources also. Say for example, that phenomena જે મેં કીધું એ ફેનોમિનાનું નામ છે interference competition. I repeat the name, interference competition. સિંહ ઇન્ટરફિયર કરે છે ઓલી પ્રોસેસમાં પાણી પીવાની, ડિયરને પાણી પીવું છે, સિંહ પાણી પીવા દઈ શકતો નથી only because of the presence. Say for example, તમારા ક્લાસમાં ટીચર ન હોય અને the way you behave, that's your daily life example. અને જો ટીચર આવી ગયા બારણે આમ ઊભા રહી ગયા, that is interference competition. You cannot do your work. એ વર્ક કયું છે એ આપણે જાણીએ છીએ, right? So interference competition is also kind of indirect competition which is naturally seen. Now evidences, few evidences which are shared here with reference to the competition. Very common and quite famous example, most famous in fact example is these Abingdon tortoise. Very giant tortoise, I mean Abingdon. Here you can see they are very giant tortoise. Any size ni compare કરી છે અહીંયા, આ ભાઈ ઊભા છે અહીંયા, રાઈટ, એની સામે જો આ tortoise આ આવડી મોટી સાઈઝનો હોય, વેરી હ્યુજ ટોર્ટોઇસ. એનું નેચરલ હેબિટેટ હતું એક આઇલેન્ડ છે જેનું નામ છે ગેલેપોગસ, રાઈટ. એ ગેલેપોગસ આઇલેન્ડ ઇઝ વર્કિંગ પ્લેસ ફોર ચાર્લ્સ ડાર્વિન. ચાર્લ્સ ડાર્વિનનું નામ તો સાંભળ્યું છે ને ઇવોલ્યુશનમાં. સો ચાર્લ્સ ડાર્વિનનું મેજર વર્ક એણે જે કર્યું છે એ આ ગેલેપોગસ આઇલેન્ડ ઉપર કર્યું છે, વિચ ઇઝ a natural habitat of Abingdon tortoise, right? Okay, હવે થતું તો કેવું, એ સમય એવો હતો કે જ્યારે યુરોપિયન કલ્ચરમાં there was a system કે ભાઈ એ લોકો મોટા મોટા શિપ્સ બનાવતા અને એ વોયેજ કરતા અને ડિફરન્ટ કોન્ટિનેન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરતા, એવો એક ટ્રેન્ડ હતો યુરોપમાં, રાઈટ. દે હેડ અ કોમ્પિટિશન કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રિટન એમ કે અમે આ કોન્ટિનેન્ટ જોયો, આ કોન્ટિનેન્ટ જોઈ તો વી હેવ ડિસ્કવર્ડ ધીઝ, વી હેવ ડિસ્કવર્ડ અમેરિકા, વી હેવ ડિસ્કવર્ડ ઇન્ડિયા, વી હેવ ડિસ્કવર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા, લાઈક દેટ. એવો કોમ્પિટિશન હતી, ઇન્ટર national competition, I mean. So during that, when they start voyage, when they start it from Europe, ત્યાંથી અમેરિકન કોન્ટિનેન્ટ બાજુ જાય ને તો વચ્ચે એ પેસિફિક ઓશનની અંદર વચ્ચે આ આઇલેન્ડ આવે. અહીંયા પહોંચતા એને 3-4 મહિના થઈ જતા એ સમયે, 4-5 મહિના. So they take rest there for few days or weeks, right? Recharge કરે batteries, I mean. કારણ કે ત્યાં જમીન હોય, જમીન ઉપર બેસે, આરામથી સુવે, થોડાક દિવસ રહીએ, right? So they have a relationship between this. અને એટલા માટે જ, અને એ ચાર્લ્સ ડાર્વિન જે છે, he used to be a cleaner of those ships.
એ નાનો બાળક હતો ચાર્લ્સ ડાર્વિન, રાઈટ, એન્ડ હી વોઝ ક્લીનર, અને એ ક્લીન કરતા કરતા ઓબ્ઝર્વ કરતા અને એ લખતા નોટ ડાઉન કરતા ને, ઇટ વોઝ અ રિસર્ચ વિચ ઇઝ રાઇટ નાઉ ફાઉન્ડ એઝ અ ન્યૂ સાયન્સ કોલ્ડ ઇવોલ્યુશન. So there is a history behind it. Fine. So anyway, we are not discussing right now those kind of histories, but we are concerning about this Galapagos. તો એ શિપ્સ જે આવતી, એ શિપ્સ ની અંદર એ લોકો લઈ જતા બકરીઓ નાની નાની એઝ અ સોર્સ ઓફ ફ્રેશ મિલ્ક, રાઈટ. એમાંની અમુક બકરી આઇલેન્ડમાં ભૂલાઈ ગઈ when they started journey again, રાઈટ. તો અમુક બકરી અહીંયા ભૂલાઈ ગઈ અને બકરીઓ અહીંયા રહી ગઈ. સો અહીંયા તમને દેખાડ્યું છે એ બકરી ખાય છે, રાઈટ, એ બકરી ખાય છે. હવે ગેલેપોગસ આઇલેન્ડ ઉપર વોટ્સો એવર વેજીટેશન દે હેવ, ધ પ્લાન્ટ લાઈફ દે હેવ, there had been a competition between two different species. One is goat and one is this tortoise. બેમાં સ્પીડી કોણ હોય? goats, of course, right. તો બેમાંથી એક ડોમિનન્ટ બને, બેમાંથી બીજું વાહે રહી જાય. સો એક્સટિંક્શન થઈ ગયું કોનું? એબિગ્નન્ટ ટોર્ટોઇસનું લેટર ઓન. એમાં લખ્યું હતું કે બેમાંથી જે સ્ટ્રોંગ હોય એ બીજી સ્પીસીસને એક્સટિંક્ટ કરી નાખે. આપણે આગળ ભણ્યા હતા ગઈકાલે. સો એને એક્સટિંક્ટ કરી નાખ્યું. સો દેટ ઇઝ એવિડન્સ ફોર કોમ્પિટિશન. કોમ્પિટિશન જ્યારે એક જ પાર્ટમાં એક જ સોર્સિસને બે ડિફરન્ટ સ્પીસીસ જ્યારે કોમ્પિટિશન કરતી હોય ત્યાં, તો જે ડોમિનન્ટ સ્પીસીસ છે, જે સ્ટ્રોંગ સ્પીસીસ છે, દેટ વિલ એલિમિનેટ ધી અધર સ્પીસીસ લેટર ઓન આફ્ટર સો લોંગ ટાઈમ. સો આ એલિમિનેટ કરી નાખી, રાઈટ. ઓકે, બીજું એવિડન્સ ફોર કોમ્પિટિશન નંબર 2, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કોમ્પિટિટિવ રિલીઝ. કોમ્પિટિટિવ રિલીઝ. હવે સહી ફોર એક્ઝામ્પલ એક બકરું છે અને એક ટોર્ટોઇસ છે, એ બેયની સ્પીસીસ છે. હવે મને ઓચિંતાનું યાદ આવ્યું હોત જો હું ઓલા વોયેજર હોત, and I started, those ships back onto the island, and I have got back my old ships, અને હું આગળ વયો ગયો હોત તો ટોર્ટોઇસ બચી ગયા હોત કે નહીં? યસ ઓર નો? કોમ્પિટિશનમાંથી જ્યારે બે કોમ્પિટિટિવ અલગ અલગ સ્પીસીસ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું જે ડોમિનન્ટ સ્પીસીસ છે એને અહીંયાથી હટાવી લઉં તો ઓલી જે સ્પીસીસ એલિમિનેટ થાય છે એ બચી જાય. Understood? They can increase by their population growth again. So મેં કાઢી નાખ્યું. I have eliminated the species and that is called release. શેમાંથી રિલીઝ કર્યું? કોમ્પિટિશનમાંથી. બરાબર છે? ઓકે, હવે અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એની વાત કરું. સો ઇટ ઇઝ ધ એક્સપાન્શન ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનલ રેન્જ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશનલ રેન્જ એટલે ફેલાવો, એનું એક્સપાન્શન થાય of a species when the competing species is removed. એની યારે જે કોમ્પિટિશન કરતી હોય એ સ્પીસીસને જ્યારે હું કાઢી નાખું ત્યારે ઓલી જે બીજી સ્પીસીસ છે એ વાઇડલી સ્પ્રેડ થાય. ધેટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ કોમ્પિટિટિવ રિલીઝ. ઓકે, કોનેલ ઇઝ ધ સાયન્ટિસ્ટ જેને આ એક એક્સપેરિમેન્ટ તમારી સામે મૂક્યો છે. કોનેલ. ઓકે, ઓન ધ રોકી સી કોસ્ટ ઓફ સ્કોટલેન્ડ. સ્કોટલેન્ડ ઇઝ ધ a part of England, nearby England. UK નો, યુનાઇટેડ કિંગડમ નો એક પાર્ટ છે સ્કોટલેન્ડ, રાઈટ. તો સ્કોટલેન્ડના રોકી કોસ્ટ સાઈડ છે, અહીંયાની વાત કરી છે. દે હેવ 2 types of barnacles there. Barnacle is a species, right? Kind of એનું બોડી છે ઉપરથી કેલ્શિયમ કાર્બોનેટેડ હોય, નીચેથી સોફ્ટ બોડીડ હોય, અને કોઈ પણ અધર ઓર્ગેનિઝમની સરફેસ ઉપર ચોંટી જાય, સ્પેશિયલી લાર્જ ફિશ હોય ઓર લાર્જ મેમલ્સ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેલ, તો વેલના બોડી ઉપર ચોંટી જાય. બાર્નેકલ્સ. ફાઇન. સો બાર્નેકલની બે ટાઈપની સ્પીસીસ છે. એક લાર્જ સ્પીસીસ છે, લાર્જ સાઇઝમાં મોટી, લાર્જ એન્ડ કોમ્પિટિટિવલી સુપીરિયર છે, એ મીન્સ ડોમિનન્ટ સ્પીસીસ છે. એનું નામ છે બેલેનસ. સો 2 ટાઈપ્સના બાર્નેકલમાં એકનું નામ છે બેલેનસ. ઓકે, બીજું છે એનું નામ છે ચેથેલેમસ, રાઈટ, which is comparatively small in the size and less dominant. હવે આ બેને જ્યારે હારે રાખો ને, સો ફર્સ્ટ વન બેલેનસ છે એ
ચેથલેમસ કરતા સ્ટ્રોંગ છે. સો લોંગ ટાઈમ માટે જો એ બે ભેગા રહીએ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો બાય ધ એક્ટિવિટી ઓફ બેલેનસ, ચેથલેમસ must be eliminated after a long period of the time, right? So what the Cornell has done, he targeted Belenus and he removed Belenus from that area, and what he observed is Chethalemus have expanded very rapidly within short duration of time. તો એકને કોમ્પિટિશનમાંથી કાઢી નાખીને તો બીજી બે ફાર્મ ફેલાણી. what they have observed is this. Fine. So when Colonel experimentally removed Belenus, Chethalemus colonized the intertidal zone. Colonized એટલે અહીંયા એની colonies બની ગઈ મોટી મોટી. They have started to reproduce well and have increased the population growth rapidly. Understood? So that's how it is called competitive release. Any doubt? Fine. Okay. Very important point of view. Gauss is a name of scientist, and the phenomena or experiment is called competitive exclusion principle. I repeat, competitive exclusion principle. હમણાં થોડીક વાર પહેલા આની પહેલાની જ સ્લાઇડમાં મેં એક્સપ્લેન કર્યું કે ઇટ સ્ટેટ્સ, આ જે પ્રિન્સિપલ છે, ઇટ સ્ટેટ ટુ ક્લોઝલી રિલેટેડ સ્પીસીસ, સ્પીસીસ 1, સ્પીસીસ 2, when they are competing for the same resource, right? કે ભાઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સ્પીસીસનું નામ છે ગોટ, એક સ્પીસીસનું નામ છે ટોર્ટોઇસ, અને રિસોર્સ જે એ શેર કરે છે એ છે પ્લાન્ટ્સ, ગેલેપોગસના પ્લાન્ટ્સ. સો they cannot coexist indefinitely. લાંબા સમય માટે એ coexist નહીં કરી શકે. Understood? And the competitively inferior one, inferior એટલે જે ઓછી dominant છે, inferior one will be eliminated eventually. As I said, કે ભાઈ the tortoise have been migrated, they have left that place and they have extincted on that particular land by entry of that god. So that is the same thing which is repeated here technically actually, right? That was example and it is a technical explanation of that. Now this may be true in limited resources only, but not otherwise. જો resources abundant છે, ઓલો તો આઇલેન્ડ હતો, આઇલેન્ડની તો એરિયા બહુ જેન્યુઇનલી ઓછો હોય, રાઈટ? સો લિમિટેડ રિસોર્સિસ હોય ત્યારે જ આ નિયમ લાગુ પડે. જો અનલિમિટેડ રિસોર્સિસ છે તો આને મૂકીને એ બીજી જગ્યાએ ખાઈ જાય. અન્ડરસ્ટુડ? કારણ કે એ તો બહુ મોટો એરિયા છે, તો થોડુંક માઇગ્રેટ કરી નાખે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ. હાવ ઇકોસિસ્ટમ એ જ રહે, ખાલી હેબિટેટ જ બદલે. So they have option when it is abundant resources, but જ્યારે limited resources, they do not find any suitable alternative options, and that's why they are supposed to extinct at the later time, I mean. Okay. Species facing competition may evolve mechanism for coexistence rather than exclusion. હવે નેચરનો આન્સર છે, રાઈટ? આ શું છે? આ કોમ્પિટિશન છે. આ શું છે? કોમ્પિટિશન છે. કોમ્પિટિશન કોણ કરે? બે સ્પીસીસ. અને એ છે સ્પીસીસ રહે છે ક્યાં? દે આર લિવિંગ ઇન અ પર્ટિક્યુલર એરિયા, they are living in particular ecosystem. Ecosystem is part of your nature, and nature loves both the species. It is equally important for them. Nature loves both of them because nature has made both of them. So nature wish કે ભાઈ ભલે ને ભેગા રહીએ, મને શું વાંધો છે? I don't mind if they live together, if they coexist together. Understood? So nature has options. તો હવે એ options ની વાત કરીએ આપણે કે what option nature has to keep them, though it is limited resource, though they are closely related species, one will dominant, other will extinct. મારે એવું નથી થવા દેવું. Nature is saying like that. Let them coexist, let them co-evolve,
રાઈટ. તો એવું એક એક્ઝામ્પલ છે રિસોર્સ પાર્ટીશનિંગ phenomena છે. ઇટ ઇઝ નેમ ઓફ ધ ફેનોમિના. ઇટ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ નેચર અગેન્સ્ટ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. ગોઝના જે પ્રિન્સિપલ છે કોમ્પિટિટિવ એક્સક્લુઝન, એનો આ આન્સર છે કે આઈ વિલ નોટ exclude the species. No, nature says I will coexist them. કઈ રીતે coexist કરે? રિસોર્સ પાર્ટીશનિંગ ને. હાઉ સિમ્પલ લોજિકલ એક્ઝામ્પલ દઉં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ દેર ઇઝ અ લેક. આપણે અહીંયાથી શરૂ કર્યું હતું, રાઈટ. એ જ લેક છે જે આખું ભરાઈ ગયું છે, અને ઇફ યુ પુટ અ કેમેરા, રાઈટ, એન્ડ યુ ઓબ્ઝર્વ ધેમ, અમુક ઓર્ગેનિઝમ એનિમલ્સ એવા હશે કે જે રાત્રે પાણી પીવા આવશે, અમુક એવા હશે કે જે અર્લી મોર્નિંગ પાણી પીવા આવશે, અમુક એવા હશે કે જે અર્લી દિવસ ડસ્કી દિવસ હશે ત્યારે, રાઈટ. અમુક એવા હશે કે જે મીન્સ થોડોક દિવસ ઉગી ગયો હોય પછી આવશે, અમુક એવા હશે કે જે દિવસ ઉગી ગયા પછી આવશે વ્યવસ્થિત. જનરલી કોઈ બપોરના નહીં આવે. બપોરના કોણ આવશે? લાયન, ટાઈગર્સ, એ બધા દિવસ દરમિયાન ગમે ત્યારે આવી શકે. So what they have done, what phenomena they are showing is resource ને પાર્ટ કરી નાખ્યા કે આટલાથી આટલા સમયગાળામાં આટલા પાણી પી લેવાનું. સો ટુ અવોઇડ કોમ્પિટિશનને અવોઇડ કરી એને, તો રિસોર્સને એને પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે, રાઈટ. સો પાર્ટિશન કર્યા છે, સોરી નોટ પાર્ટિસિપેટ, પાર્ટિશન કર્યા છે. ત્યાં સમયને પાર્ટિશન કર્યા છે, સમયને પાર્ટિશન કર્યું છે. અહીંયા રિસોર્સને પાર્ટીશનનું એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યું છે, રાઈટ. કે આ 1 2 3 4 5 ડિફરન્ટ સ્પીસીઝ ઓફ સ્પેરો લાઇક ઓર્ગેનિઝમ, જેનું નામ છે વેબલર. શું નામ છે? વેબલર. મેક આર્થર ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ હુ ઓબ્ઝર્વ ધીસ, કે આ વેબલરની 5 સ્પીસીઝ, ડિફરન્ટ સ્પીસીઝ, દે લીવ ઓન અ સેમ ટ્રી. એક જ ટ્રી ઉપર રીએ અને ખાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો એણે શું કર્યું કે અમુક સોફ્ટ જે પાર્ટ્સ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લાવર્સ છે, એને ખાશે, અમુક લીવ્સને ખાશે, અમુક સીડ્સને ખાશે. સો એને રિસોર્સને પાર્ટીશનમાં વેચી દીધા. આ મારે જ ખાવાનું. અમુક ઇન્સેક્ટ ખાશે એની ઉપર જે આવેલા હોય. So they have divided the zones કે આ મારું, આ તારું, તારું હું નહીં ખાવાનું, મારું તારે નહીં ખાવાનું. So they have co-evolved. They have coexisted. So that's called resource partitioning, right? So resource partitioning is that event. It is the division of limited resources by species to avoid competition. And for this, they choose different feeding times or different foraging pattern. મેં તમને એક્ઝામ્પલ જે આની પહેલા ઓલું તળાવ વાળું આપ્યું હતું, લેક વાળું આપ્યું હતું, ડિફરન્ટ ફીડિંગ ટાઈમનું હતું. એ કે અમુક રાત્રે પાણી પીએ, અમુક વહેલી સવારે પાણી પીએ, અમુક સવારે, અમુક લેટ મોર્નિંગ અને અમુક દિવસના. સો ઇટ વોઝ અ ટાઈમ પાર્ટીશન. અન્ડરસ્ટુડ? યાદ રાખજો ટાઈમ પાર્ટીશન વાળું એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું. અને અમુક ડિફરન્ટ ફોરેજિંગ પેટર્ન, ફોરેજિંગ એટલે ખાવાનું, એની ઝોનને અલગ કર્યા. એ આ એક્ઝામ્પલ છે ફોરેજિંગ પેટર્નનું, રાઈટ. અને ફોરેજિંગ પેટર્નનું એક્ઝામ્પલ તમને તમારી બુકમાં મળશે, મેકઆર્થર વાળું. ક્લોઝલી રિલેટેડ 5 સ્પીસીસ ઓફ વેબલર, દે લીવ ઓન એક્ઝિસ્ટેડ ઓન ધ સેમ ટ્રી. બટ એને કર્યું શું? તો કે living on a same tree could avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity. મેં કીધું એમ, એકે ઇન્સેક્ટ ખાવાના ચાલુ કર્યા, એકે ફ્રૂટ ખાવાના ચાલુ કર્યા, એકે ફ્લાવર ખાવાના ચાલુ કર્યા, એકે સીડ્સ ખાવાના ચાલુ કર્યા, એકે સોફ્ટ પાર્ટ્સ, લીવ્સ જે નાના નાના હોય એ ખાવાના ચાલુ કર્યા. સો દે હેવ ઇવેન્ચ્યુઅલી દે હેવ, આપણે ન કહીએ કે આપણે અંદરો અંદરી સમજી લીધું એમ. સો દેટ કાઇન્ડ ઓફ આઈ મીન partition of resources they are showing actually, right? So that's the competitive exclusion, and its answer against to that it is a resource partitioning. આ બે એકબીજાથી ઊંધી પ્રક્રિયા છે. આ ગોઝનું જે કોમ્પિટિટિવ એક્સક્લુઝન છે એના આન્સરમાં આ રિસોર્સ પાર્ટીશનિંગ એનાથી ઊંધી પ્રક્રિયા છે. એક્સટિંક્શન ન થવા દે, એક્સક્લુઝન ન થવા દે, એવી એક્ટિવિટી છે રિસોર્સ પાર્ટીશનિંગ, એન્ડ કો એક્ઝિસ્ટન્સ જે છે એને પ્રમોટ કરે છે. ફાઇન. Okay. Next type of interaction is parasitism. Okay. What is parasite? We know. What is host? We know. So there are few organisms which are
depending on the other living organism, right, for their nutrition requirement. Direct nutrition લઈ લે છે, absorb કરી લે છે એની બોડીમાંથી, right? So these kind of interrelation is parasitism. Exactly like કે જ્યારે પાર્ટીશન થાય, રાઈટ, જ્યારે કોમ્પિટિશન થાય છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એમાં બેયને નુકસાન છે. બેયને, જેનું કોમ્પિટિશન થાય છે એ બે સ્પીસીસ આર ઇન ટુ ધી વર્જ ઓફ getting some or the other kind of harm. પેરેસાઇટમાં શું થાય? પેરેસાઇટમાં એકને they are getting benefit. જે પેરેસાઇટ સ્પીસીસ છે એને બેનિફિટ છે, અને જે હોસ્ટ છે they are always getting harm. Right? So one species positive value, one species negative value. તમે ઓલો ચાર્ટ મેં સૌથી પહેલા ભણાવ્યો હતો એની અંદર આવું હતું. ઓકે, યુઝ્યુઅલી પેરેસાઇટ્સ આર હોસ્ટ સ્પેસિફિક. હોસ્ટ સ્પેસિફિક નો મતલબ શું છે કે જો એક પેરાસાઇટ છે તો એ જેની ઉપરથી ન્યુટ્રિશન લેતો હશે એ હોસ્ટ પર્ટિક્યુલર કાઇન્ડ ઓફ હોસ્ટ જ હશે. સો દે આર સ્પેસિફિક છે. If the host can be found, parasite starts its life cycle and complete it. Right? And if they do not have that host, they do not start the life cycle, cannot follow the life cycle. Right? So that is called specific host. So they can parasite only a single host species. Right? આવો એક વર્ડ તમને છે ચેપ્ટર નંબર I think 2 માં, સ્ટાન્ડર્ડ 11, રાઈટ, એમાં મોનેરા, અને મોનેરાની અંદર એનાબીના અને નોસ્ટોકની એક ડાયાગ્રામ આવશે નાની એવી. એ ડાયાગ્રામની બાજુમાં જે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે એની અંદર આવું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એ યુ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ કે એમાં એક ડેશ પેરેસાઇટ છે, ડેશ પેરેસાઇટ એવું લખેલું છે, રાઈટ. એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ સેમ. So it is your homework, I mean. Okay, next. હવે there is a parasite and there is the host. તો એ બે એકબીજાના ક્લોઝ એસોસિએશનમાં હોય છે. It must be there. Their association must be very close to each other. It means એ જ્યારે ઇવોલ્યુશનમાંથી પાસ થતા હોય તો બેયનું ઇવોલ્યુશન સાથે જ થવું જોઈએ. So they tend to co-evolve. બેયનું ઇવોલ્યુશન થતું હોય, એકી સાથે જ થતું હોય. કઈ રીતે થતું હોય? થતું તો હોય પણ ઈ કોન્ટરરી હોય એકબીજાથી, રાઈટ. હોસ્ટ છે એને જો કોઈ પેરેસાઇટ આવે એની ઉપર કે એની અંદર, ઇઝ ઇટ લાઇકલી ટુ ધેમ ઓર નોટ? Say for example, there is a parasite, there is a host. If parasite wants to attack the host, is it likely by host or not? It is never. So what host wish? To make the parasite away from it. Am I correct? So host is evolving the way it find out the defense mechanism against the parasite. Now what parasite is evolving against? Defense mechanism of host. So they are on the contrary, they are co-evolving. Evolve તો થાય, આવના જેવું છે. DNA ની બે સ્ટ્રેન્ડ છે પણ બે પેરેલલ નથી, એન્ટી પેરેલલ છે, રાઈટ. they are anti parallel to each other. એટલે co-evolve છે, બાજુમાં છે, બાજુમાં છે પણ ઊંધી છે એકબીજાથી. ઇવોલ્વ થાય છે પણ એકબીજાથી ઊંધા ઇવોલ્વ થાય છે. they are evolving simultaneously but in the different manner. Okay. Now comes the adaptation of parasites. Chapter number 3, chapter number 4. Right? એની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 ની સ્પેસિફિક વાત કરું, યાદ આવી જાય ઇઝીલી એટલા માટે. એમાં પ્લેટીહેલ્મિન્થિસ અને એસ્કેલ્મિન્થિસ આવા બે ફાઇલમ તમે ભણ્યા છે. એમાં ક્લિયર કટ દે હેવ મેન્શન ધેટ દે આર પેરાસાઇટિક. રાઈટ, ઓલ ઓફ ધેમ આર પેરાસાઇટિક. અને એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર એની અંદર આપેલા જ છે જે અહીંયા રિપીટ થયા છે. Right? It is the same characteristic features which they have repeated here. So it is adaptation of the parasites. So it is part of revision for us.
right? Number one, loss of sense organ. They do not have any sense organ. Why? Because parasites are either found inside the body or they are found outside the body on the body surface, right? On the body surface. કાં તો બોડીની અંદર છે ને કાં તો બોડીના સરફેસની બહાર છે. હવે બેમાંથી એકેય જગ્યા આવી નથી કે એને ઉડીને ક્યાંય જવાનું છે, એને તરીને ક્યાંય જવાનું છે, એને ચાલીને ક્યાંય જવાનું છે, એને કોઈની બીક છે, કાંઈ નહીં, નથિંગ. સો ધે ડુ નોટ નીડ ધ સેન્સ ઓર્ગન. આઈ મીન એને એવા ડિફેન્સની જરૂરિયાત નથી. સો ધે do not have sense organs. They lose the sense organs in the other meaning. Number two, presence of adhesive organs or sucker to cling. Cling એટલે લટકાવું. Cling on the host. હવે બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપ્યા છે. એક એક્ઝામ્પલ જે અહીંયા લખ્યું છે એ છે લીચનું, રાઈટ? બ્લડ સકિંગ બગ, લીચ. અને બીજું છે આપણા બોડીની અંદર હોય એસ્કેરિસ, કરમિયા, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ આપણે, પેટની અંદરના કૃમિ દેશી ભાષામાં, રાઈટ? આ બે એક્ઝામ્પલ છે. આનું આ જે માઉથ છે, માઉથ ઈ આવી રહ્યું, અને આનું જે માઉથ હોય એ પણ આવી રહ્યું. આમ તમે જુઓ કેવા છે, ઓવલ, ગોળ, રાઉન્ડ છે. એન્ડ એની ઉપર જે આ તમને સરફેસ દેખાય છે, that is suckers, right? They create vacuum when they try to stick on the surface, create a vacuum, and they suck the blood or tissue fluid of the host. Understood? So that is what second adaptation suggests us. કે ભાઈ presence of adhesive organ. adhesive organ એટલે મેં કીધું એમ ચીપકી જાય, વેક્યુમ ક્રિએટ કરે, ચીપકી જાય. અને બીજું છે સકર. સકર એટલે સકિંગ કરવા માટેના ઇક્વિપમેન્ટ્સ, રાઈટ? સો ટુ ક્લિંગ ઓન ધી હોસ્ટ, એ હોસ્ટની ઉપર એને ચીપકાવી અને રાખે. થર્ડ, લોસ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. ઓકે, પ્લેટીહેલ્મેન્થિસમાં તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે જ નહીં, રાઈટ? ઇનકમ્પ્લીટ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એવું લખેલું હતું. ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, સોરી, incomplete digestive tract. Okay, tell me what is difference between digestive system and digestive tract? Yes, difference between digestive system and digestive tract. Yeah, Nadiyat. Digestive system એટલે બધા organs consist કરીને આપણું digestive system બને. અને digestive tract is the food that passes through the tract. Okay. Okay, digestive system includes two components. I repeat, digestive system includes two components. પહેલું component છે digestive tract, mouth to anus. અને બીજું એલિમેન્ટ એનું છે, એને કહેવાય એક્સેસરી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ્સ. ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ્સ, રાઈટ? આઈ રિપીટ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના બે કમ્પોનેન્ટ છે. એક ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, વિચ ઇઝ અ હોલો ટ્યુબ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ માઉથ એન્ડ્સ ટુ એનસ. અને બીજો એનો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમનો કમ્પોનેન્ટ છે, ધેટ ઇઝ એક્સેસરી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ્સ. એમાં આવે અહીંયા, આની અંદર એક ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડનું નામ છે, બધાયને ખબર. વાહ ભાઈ વાહ, હા હા હા, બધા યાદ એનરેસ કર્યા. ગુડ. સલાઇવરી ગ્લેન્ડ. સેકન્ડ, હવે પછી હવે સાચું આવ્યું. નેક્સ્ટ ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ, હા મવા, સેજ જોરથી. ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા. મારી ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડમાં ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા, મારા પાર્ટની વાત કરું છું, ગ્લેન્ડની વાત કરું છું.
અચ્છા, લીવર એન્ડ પેન્ક્રિયાસ. હું એવું સમજો ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા. હું ઓલમોસ્ટ આમ છે ને કે ઓન ધ વર્જ ઓફ ગેટિંગ ફેઇન્ટેડ. એકચ્યુઅલી તમારો વોઇસ બ્રેકડાઉન થઈને આવે છે. ઇટ ઇઝ નોટ યોર ફોલ્ટ એકચ્યુઅલી, હે ને? એનીવે, ઇટ ઇઝ નોટ. એ પછીના સ્ટેજમાં આવશે. એની વચ્ચે કંઈક છે. ઇટ ઇઝ ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ. જો મને ખબર જ હતી, ભુજ સેન્ટર, હે ને? ક્યાં હોય ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ? ક્યાં હોય? રાઈટ. એના પછી શું આવે? હવે આ સ્પ્લીન, ઓલો સ્પ્લીન નહીં, ક્યાં આવ્યું? લીવર. રાઈટ, લીવર એન્ડ પેન્ક્રિયાસ પછી આવે. અને હજી એક નેક્સ્ટ બાકી છે. હાલો હવે કયો. લીવરમાં આવી ગયું બાઇલ. It is called intestinal gland, small intestine. Right? It is called intestinal gland, small intestine. As your stomach have gastric gland, as your stomach has gastric gland, your small intestine has intestinal gland. Do remember these. These are very important elements. એમાં શું છે કે એ આખું ચેપ્ટર એલિમિનેટ થઈ ગયું. પહેલા હતું ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ વાળું ચેપ્ટર, આઈ મીન. દેન દે હેવ રિમૂવડ. આઈ ડોન્ટ નો વાય. It is very important chapter to be a part of your syllabus. Anyway, you just try to remember these, right? Okay, loss of digestive system, because એને જરૂરિયાત નથી ડાયજેશન કરવાની. સીધા હોસ્ટ સ્પીસીસમાંથી ન્યુટ્રિશન ડાયરેક્ટલી લે છે, એટલે એને જરૂરિયાત નથી ડાયજેસ્ટ કરવાની. સો દે ડુ નોટ નીડ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, એન્ડ ધેટ્સ વાય દે ડુ નોટ હેવ. સો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ નથી એની પાસે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું વાત કરું આની, એસ્કેલમેન્થિસની, તો એમાં ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક આખો છે પણ ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ નથી. સે ધો દે આર અનેબલ ટુ ડાયજેસ્ટ, સો ધેટ્સ વાય they straight way absorb nutrients from the host species. Last, high reproductive capacity. Their structure are simple, right? Life cycle, though they have complex life cycle, but their structures are very simple, and that's why they have high capacity of reproduction. So they make a high number of the offsprings whensoever they find suitable condition to reproduce. Fine. Parasitism માં લાઈફ સાયકલની વાત કરી છે મેં, જે હમણાં છેલ્લે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ, કે દે હેવ સિમ્પલ લાઈફ, કોમ્પ્લેક્સ લાઈફ સાયકલ એન્ડ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર. સો આ કોન્ટરરી કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે એકબીજાથી. વેન આઈ સે દે હેવ કોમ્પ્લેક્સ લાઈફ સાયકલ બટ દે હેવ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર, આવું આગળ તમે ભણી ગયા છો મોનેરામાં, બેક્ટેરિયામાં. તો બેક્ટેરિયાનું મેટાબોલિઝમ કોમ્પ્લેક્સ છે એવું તમને કીધું હતું ને, એનું સિમ્પલેસ્ટ બોડી સ્ટ્રક્ચર છે. એના સેલનું સેલ્યુલર સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? સિમ્પલેસ્ટ, રાઈટ? અને એનું મેટાબોલિઝમ કેવું છે? તો કે કોમ્પ્લેક્સ. હવે એ જ કટ કોપી પેસ્ટ કર્યું મેં અહીંયા મૂકી દીધું. ઓલું સિંગલ યુનિસેલ્યુલર પ્રોકેરિયોટિક હતા, આ મલ્ટી સેલ્યુલર છે ને થોડાક એડવાન્સ લેવલના ઓર્ગેનિઝમ છે, પણ ફેનોમિના સેમ છે કે કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર, કોમ્પ્લેક્સ એનું લાઈફ સાયકલ અને એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? સિમ્પલ, right? So do remember and correlate these two phenomena, two types of different structures with same phenomena. I mean, structure બે અલગ છે, એક યુકેરિયોટિક છે મોનેરા, પ્રોકેરિયોટિક છે મોનેરા, અને યુકેરિયોટિક મલ્ટીસેલ્યુલર છે પેરાસાઇટ. એ બેની અંદર કોમન ફેનોમિના જોવા મળશે. લાઈફસ્ટાઇલ કે મેટાબોલિઝમ કોમ્પ્લેક્સ છે અને એનું સ્ટ્રક્ચર સિમ્પલ છે. એટલે બેમાં એમાંય લખેલું હતું કે દે હેવ લાર્જ પોટેન્શિયલ ફોર સેલ ડિવિઝન. એનું સેલ ડિવિઝન ક્વિક છે યુકેરિયોટિક કરતા. આ એ થયું, રિપ્રોડક્શન એનું ક્વિક છે આપણા કરતા, રાઈટ? હ્યુમન લિવર ફ્લુક અને મલેરિયલ પેરાસાઇટ, આવા બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા કોમ્પ્લેક્સ લાઈફ સાયકલના આપ્યા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ લિવર ફ્લુક અને બીજું છે અહીંયા પ્લાઝ્મોડિયમ. પ્લાઝ્મોડિયમ તમને આવ્યું હતું પ્રોટિસ્ટાની અંદર, રાઈટ? પ્રોટિસ્ટાની અંદર તમને એમિબોઇડ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોટિસ્ટા આવ્યા હતા. એમાં છેલ્લું હતું સ્પોરોફાઇટિક.
રેડી, પ્રોટોઝુઆ, સ્પોરોફાઇટિક પ્રોટોઝુઆ, 4th નંબર એક્ઝામ્પલ. અને એના એક્ઝામ્પલમાં તમને પ્લાઝ્મોડિયમ આપ્યું હતું. ઈ આ પ્લાઝ્મોડિયમ. ધીસ પ્લાઝ્મોડિયમ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ક્રિએટિંગ મેલેરિયા ઇન ટુ યુ. તમારા બોડીમાં મેલેરિયા ક્રિએટ કરે, રાઈટ? સેમ વે લીવર ફ્લુક, ઇટ લીવ્સ ઇન ટુ યોર લીવર. તમારા લીવરમાં રહીએ, રાઈટ? અને લીવરની અંદર એ ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરે, ડિસીઝ ક્રિએટ કરે, એબનોર્માલિટી, નોટ ડિસીઝ, ડિસીઝ નહીં, એબનોર્માલિટી ક્રિએટ કરે લીવર ફ્લુક, એટલે જ એનું નામ લીવર ફ્લુક છે. ઓકે, આ બે એવા છે એક્ઝામ્પલ. શું કામ આપ્યા છે? યુઝ્યુઅલી કેવું હોય કે વેન ધેર ઇઝ અ વન પેરાસાઇટ, ઇટ હેઝ કોરિલેશન વિથ ઓનલી સિંગલ હોસ્ટ. એક જ હોસ્ટ હોય એક પેરાસાઇટ માટે. બટ સમટાઈમ્સ જ્યારે કોમ્પ્લેક્સિટીની વાત કરું, લાઈફ સાયકલ ઓફ પેરાસાઇટ આર ઓફન કોમ્પ્લેક્સ. તો એના એક્ઝામ્પલમાં ફ્યુ આર હેવિંગ મોર દેન વન હોસ્ટ. હવે હું સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેલેરિયા મને કેવી રીતના થાય, તો કે જ્યારે ફિમેલ મોસ્કીટો એનાફિલિસ દે બાઇટ્સ મી, તો મને મેલેરિયા થાય. એવું કદાચ જો ઇફ યુ નો એની વે દેન, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ નેચરલી બાય સ્ટિંકિંગ ધી ફિમેલ mosquito. So mosquito are vectors. Intermediary host બન્યું. કેવું બન્યું? Intermediary host. So they have two hosts. Malarial, Plasmodium, they have two host. એક હોસ્ટ નું નામ છે મોસ્કીટો, બીજો હોસ્ટ છે મેઇન હોસ્ટ કોણ છે? હ્યુમન્સ. અંડરસ્ટુડ? સેમ વે આની અંદર લીવર ફ્લુક છે. લીવર ફ્લુક ઓલ્સો હેવ ઇન્ટરમીડિયેટરી હોસ્ટ. પણ એના ઇન્ટરમીડિયેટરી હોસ્ટ બે છે, એમાં એની પાસે ચોઈસ છે. ઇટ હેઝ ટુ ઇન્ટરમીડિયેટરી હોસ્ટ, આઈધર ધ સ્નેલ ઓર અ ફિશ. તો દે હેવ ટુ ઇન્ટરમીડિયેટરી હોસ્ટ, રાઈટ? So do remember these. Liver fluke has two intermediary host and malaria has one intermediary host. Ready? Malarial parasite need mosquito and આમાં snail and a fish. Okay. Parasite usually have tendency to harm the host. Host માટે ક્યારેય ફાયદો તો કરાવે જ નહીં. It is always harming the host, right? કઈ રીતે? They reduce the survival. Population, that is population density, growth and reproduction. So ultimately, the population density reduces and it is reduced by action of parasite. Because straight away they attacking on the nutrition. If host, loses the nutrition, straight away એના ગ્રોથમાં અસર થાય, રિપ્રોડક્શનમાં અસર થાય. અને એને કારણે થાય શું? લેસ ગ્રોથ, લેસ એફિશિયન્સી ઇન રિપ્રોડક્શન, એટલે પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી ડિક્રીઝ થાય. ધી અધર વે, ન્યુટ્રિશન ઓછું થયું એટલે મારી પોતાની તાકાત ઓછી થઈ જાય. લાઈક માય સ્ટ્રેન્થ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ. સો આઈ એમ મોર સસેપ્ટેબલ ફોર પ્રિડેશન. તો મારો શિકાર ઝડપથી થઈ જાય, મને કોઈક ઇઝીલી ખાઈ શકે, બીકોઝ મારામાં તાકાત નથી, હું ભાગી નથી શકતો. અંડરસ્ટુડ? પેરાસાઇટને કારણે કે પેરાસાઇટ મારું ખૂન ચૂસી લે છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. સો માય બ્લડ ઇઝ લેસ એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ કેન નોટ રન સો ફાસ્ટ. સો અગેન ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ધી પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી. સો પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી બે રીતે ડિક્રીઝ કરે પેરાસાઇટ. નંબર વન, એક ગ્રોથ ને રિપ્રોડક્શનને માં બેરિયર બને, અને સેકન્ડ બોડીની કેપેસિટી, રાઈટ, વીક બનાવી દે, ફિઝિકલી વીક બનાવી દે, એન્ડ ઇટ રિડ્યુસીસ ધી reduces from us to get away from our predators, right? So predation ને increase કરી નાખે. Common thing, we know it. Two types of parasite. એક એક્ટોપેરાસાઇટ છે, એક એન્ડોપેરાસાઇટ છે. એક્ટોપેરાસાઇટ એટલે બોડીની બહારની બાજુએ હોય, અને એન્ડોપેરાસાઇટ બોડીની અંદરની બાજુએ હોય. ઓકે, એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે પેરાસાઇટ્સના, રાઈટ? પેલા ત્રણ છે એ એનિમલ સ્પીસીસના પેરાસાઇટ છે. ફોર્થ છે ઇટ ઇઝ પ્લાન્ટ સ્પીસીસ પેરાસાઇટ. ઓકે, લાઇસ ઓન હ્યુમન્સ, માથાની ઉપર થાય લાઇસ, રાઈટ? ગુજરાતીમાં ટોલા કહીએ. સેકન્ડ, ટિક્સ ઓન ડોગ, ડોગના ફર ઉપર નાના જીવડા હોય,
ઈતળી ગુજરાતીમાં કહીએ, ટિક્સ. થર્ડ વન, એક્ટોપેરેસાઇટિક કોપેપોડ ઇન મેની મરાઇન ફિશ. મરાઇન ફિશ જે મોટી મોટી હોય, જેમ આપણે કીધું હતું કે બાર્નેકલ હોય ઓન વેલ, તો વેલ ફિશ નથી, એટલે ઈ એક્ઝામ્પલ નથી આ. એવી રીતના કોપેપોડ છે ને, એ ગ્રુપ ઓફ એનિમલ્સ છે, ગ્રુપ ઓફ એનિમલ્સ. એ કોપેપોડનું જ એક્ઝામ્પલ છે બાર્નેકલ, પણ બાર્નેકલ પેરાસાઇટિક નથી, રાઈટ? બાર્નેકલ ઇઝ નોટ અ પેરાસાઇટ, પણ એના જેવા જ બીજા સ્પીસીસ છે જે મરાઇન ફિશની ઉપર હોય અને મરાઇન ફિશમાંથી ન્યુટ્રિશન લે, એનું લોહી ચૂસી નાખે. They suck blood of it, right? Okay, last is Cuscuta plant on the hedge plant. Hedge એટલે ફેન્સિંગ હોય ને, ફેન્સિંગ ગાર્ડનની અંદર, એ ગાર્ડનની ફેન્સિંગ હોય ને એને હેજ કહેવાય, એની ઉપર ઈ થાય. ઇટ હેઝ નો ક્લોરોફિલ એન્ડ લીવ્સ. એ પોતાની ઉપર ક્લોરોફિલ કે લીવ્સ નથી, સો ફોટોસિન્થેસિસ ન કરી શકે, રાઈટ? સો ધે પ્રોડ્યુસીસ રૂટ્સ, રાઈટ? ક્યાંથી રૂટ? એડવેન્ટિશિયસ રૂટ, રાઈટ? ફ્રોમ લેટરલ બડ્સ. એ એડવેન્ટિશિયસ રૂટ્સ ક્રિએટ કરે લેટરલ બડમાંથી અને એ ખૂંચાડી દે ઓન ધ હોસ્ટ સ્પીસીસ. અને ક્યાં સુધી ખૂંચાડે અંદર? તો કે એની વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સુધી, રાઈટ? એન્ડ દે એબ્ઝોર્બ વોટર પ્લસ ન્યુટ્રિશન બોથ from xylem and phloem respectively. So they are parasitic in that. So Cuscuta is a plant which is that kind of parasitic to the other host species. One phenomena, female mosquito cannot be considered as parasite. वो लाइव पॉपुलर सर Jamnagar Radhika School. पॉपुलर सर तो हमारी बहुत है बोल जाम जामनगर राधिका स्कूल. कहाँ पे वो डॉट है बीच में और उसमें सबसे नीचे वाला सून में ऐसे लिखो कहाँ है इसका वॉल्यूम कहाँ है देवव्रत वास क्यों Hush. It was hammering. કોઈ થોડા મારતું એવું લાગતું હતું. Okay, female mosquitoes cannot be considered as parasite, though it is sucking your blood. Reason scientifically explain કરું છું, carefully સમજવાનું છે. It is not given right now so technically inside, right? So technically નથી આપ્યું. પેરાસાઇટ નો મતલબ એવો છે કે જે તમારા બોડીમાંથી બ્લડ સક કરે છે, ઓર એનીથિંગ વોટ દે આર કન્ઝ્યુમિંગ ફ્રોમ યુ, હોસ્ટ સ્પીસીસમાંથી કન્ઝ્યુમ કરી, એ જે મટીરિયલ છે ન્યુટ્રિશન, એ પોતે મેટાબોલિઝમમાં વાપરે. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. ઓકે, હવે હું જ્યારે આ મોસ્કિટોની વાત કરું છું, ફિમેલ મોસ્કિટો એનોફિલિસ સક્સ યોર બ્લડ નોટ ટુ યુટિલાઇઝ ઇટ ઇન ટુ ધેર મેટાબોલિક નીડ. નો, એ ખાલી તમારા બ્લડને સ્ટોર કરીને રાખે અને એમાં એના ઈંડા મૂકી દે. એ ઈંડામાંથી જ્યારે લાર્વી નીકળે તો એ તમારા બ્લડમાંથી ન્યુટ્રિશન લેશે, લાર્વી. સો ઇટ ઇઝ ફોર ધ સેક ઓફ easy as a medium of laying egg, not for purpose of nutrition. Understood now? So it is not a parasite in that sense. So do remember these. Okay, parasite that lives inside the host are endoparasites. Endoparasites na example આપ્યા છે કે લીવર ની અંદર. યસ, તો મોસ્કિટો ન્યુટ્રિશન ક્યાંથી ગેઇન કરે? mosquito are actually eating very small kind of organisms around around them in there, which are floating inside the air.
રાઈટ, એરમાંથી જે સ્મોલ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઉડતા હોય એને એ ખાય છે. સો એની ફીડિંગ હેબિટ એવી છે એકચ્યુઅલી. દે આર નોટ ફીડિંગ ઓન યોર બ્લડ. ડન. સો નહીં તો મેલ ન ખાય, ભૂખ તો મેલને લાગે ને. તો હું કામ ફિમેલ મોસ્કીટો જ તમારું બ્લડ સક કરે છે? સો સિમ્પલ ડિફરન્સ એ છે ને, હાઉ સિમ્પલ લોજિકલ ડિફરન્સ છે. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, ક્યાં હતો? હા, એન્ડોપેરેસાઇટ્સ. સો એન્ડોપેરેસાઇટ્સ કઈ કઈ જગ્યાએ રહી શકે? લીવરમાં રહી શકે, કિડનીમાં રહી શકે, લંગ્સમાં રહી શકે, આરબીસીમાં રહી શકે. દે આર ધ સાઇટ્સ વેર દે ફાઉન્ડ, રાઈટ? ધ લાઈફ સાયકલ ઓફ એન્ડોપેરેસાઇટ્સ આર મોર કોમ્પ્લેક્સ. અંદરની બાજુએ રહે છે તમારી બોડીમાં, સો એની લાઈફ સાયકલ ઓલવેઝ કોમ્પ્લેક્સ શું કામ હોય? વાય? બીકોઝ યોર બોડી હેઝ યોર ઓન ડિફેન્સ સિસ્ટમ, ઇઝ ઇફ યુ નો. રાઈટ, તમારી બોડી પાસે એક ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે, ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. તમારી બોડીની અંદર આવતો કોઈ બી કમ્પોનેન્ટ છે, સેલ છે, નોન સેલ્યુલર કમ્પોનેન્ટ છે, એનાથી તમારી બોડીને બચાવે. સો આખો લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ જો તમારી બોડીની અંદર જાય તો તમારું બોડીની અંદર રહેલું જે આ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એ એક્ટિવેટ થવાનું છે. યોર ઇમ્યુન સિસ્ટમ વર્કિંગ અગેન્સ્ટ એન્ડોપેરેસાઇટ્સ. સો એ ડિફેન્સ સિસ્ટમ નહીં એને સહન કરવાનું છે. પ્લસ જે ઓર્ગનની અંદર, લીવરની અંદર રહીએ તો લીવરની અંદર, કિડનીની અંદર રહીએ તો કિડનીની અંદર, લંગની અંદર રહીએ તો લંગની, એના ઇન્ટરનલ એટમોસ્ફિયરમાં એડજસ્ટ થવાનું. સો દેર આર મેની એક્ટિવિટી ઇટ હેઝ ટુ compensate with, and that's why their life cycle is more complex. They have simple morphological anatomical structure and high reproductive potential. As I said earlier as well, કે ભાઈ એની લાઈફ સાયકલ કોમ્પ્લેક્સ છે, બટ એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું? સ્ટ્રક્ચર એટલે મોર્ફોલોજીકલ અને એનાટોમિકલ, મીન્સ એના સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટર છે. તો એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? સિમ્પલ. અને જ્યારે સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર હોય તો એનું રિપ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી કેવી હોય? હંમેશા હાઈ જ હોવાની છે. રાઈટ, સો દે can produce very bunch of the offspring, I mean very large quantity of the offspring inside your body. એક unique kind of parasitism, it is called brood parasitism. ઈંડા, કોયલ, કુકુ, right? Brood parasitism between cuckoo and crow. કોયલ અને કાગડો, આ બહુ નાનપણની સ્ટોરી કદાચ તમે સાંભળી હોય, ખબર જ હોય કે કાગડાના માળામાં કોયલ ઈંડા મૂકી આવે, એ આ બ્રૂડ પેરાસાઇટિઝમ છે. તો એના ઈંડા સેમ સાઇઝના હોય, સેમ કલરના હોય, સેમ ટાઈપના હોય, રાઈટ? સો કોયલ શું કરે? ચીટ કરે. કોયલને જ્યારે ઈંડા મૂકવા છે, વેન સો એવર ઇટ હેઝ ટુ લે ધ એગ, ઇટ ફાઇન્ડ ધી ક્રોઝ નેસ્ટ, રાઈટ? એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એને જે મૂકેલા ઈંડા હોય ને એની વચ્ચે ઈંડા મૂકી આવે. સો ક્રો કુડ નોટ બી એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઓર ડિસ્ટિંગ્વિશ બિટવીન ડિફરન્સ. તો ઇઝીલી they adjust within that and it lays the egg and hatches the egg for the lifetime. જો એગનો જે ડેવલપમેન્ટ પીરિયડ આખો પૂરો થાય ને ત્યાં સુધી એને હેચ કરે. હેચ કોણ કરે? ક્રો, રાઈટ? તો કોયલ, કુકુ વિલ બી ફ્રીલી મૂવિંગ અરાઉન્ડ ધી વર્લ્ડ. એને ટેન્શન ફ્રી થઈને હાઈ ક્લાસ ફરે ચારે બાજુ. અન્ડરસ્ટુડ? અને કાગડા ભાઈને કઈ ખબર પડે નહીં કે આ શું થયું એમ. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ચીટિંગ એન્ડ ટેકિંગ ધી એડવાન્ટેજ. હવે એની લાઈફ સાયકલ જ એવી હોય કે એની જે હેચિંગ ટાઈમ છે ને એ સેમ ટુ સેમ હોય. ઓકે, હવે ઈંડા ફૂટીને બહાર નીકળે તો બે કાળા કલરના જ નીકળે, નાના નાના બચ્ચા. કોઈને ખબર જ ન પડે કાગડાનું બચ્ચું છે કોયલનું. ખબર પડે ત્યાં સુધીમાં ઉડતા શીખી હોય, ઉડી જાય, અડી અડીને છૂટા. Understood? So that is how this brood parasitism works into the birds. Next is commensalism, right? Say for example, whensoever I have told you about commensalism is with one example is that કે ભાઈ એમાંથી એક સ્પીસીસ એવી છે જેને બેનિફિટ થાય છે અને એક સ્પીસીસ એવી છે કે જેને નો હાર્મ નો બેનિફિટ, રાઈટ? અને બીજું છે અમેન્સલિઝમ કે જેમાં એકને હાર્મ છે અને બીજાને નો હાર્મ નો ગેઇન, એવું છે, રાઈટ? સો કમેન્સલિઝમની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે, બટ ટાઈમ ઇઝ ઓવર આઈ થિંક. સો નાના નાના બે ટોપિક હવે બાકી રહ્યા છે. વી વિલ કવર ઇટ ઇન ટુ ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વેન વી સ્ટાર્ટ ધી અધર ચેપ્ટર, રાઈટ? થોડુંક રહી ગયું એમાં વચ્ચે, ઓલું શરૂઆતમાં ભુજ સેન્ટરવાળી ઇસ્યુ થયું એમાં, અને વચ્ચે વાળો ઓલો જામનગર વાળો ઇસ્યુ થયો એમાં 5 મિનિટનું રહી ગયું. એટલે નો પ્રોબ્લેમ, લેટર ઓન વી વિલ કવર ઇટ, રાઈટ? સો આઈ વિલ એન્ડ ધ સેશન નાઉ.
ફાઇન. કોઈને કાંઈ ડાઉટ હોય તો યુ કેન રેઝ ધી હેન્ડ. યસ, અમદાવાદ. હા, પૂછો પૂછો ફટાફટ. સર જે કોયલભાઈ એ કાગડાના નેસ્ટમાં કેમ એગ લે કરે? આમ નેચરલી, ઇઝીલી, બીજું કેમ? રાઈટ. સહી ફોર એક્ઝામ્પલ, મારાથી વંચાણું ન હોય, ટેસ્ટ હોય કાલે, તો મારે ચોરી કરવી નથી, થઈ જાય છે. એને મારે જોવું નથી બાજુમાં, ધરાર જોવાઈ જાય એમ, આ નહીં જવું છે. લુક, ધ થિંગ ઇઝ ધેટ એગ લે કરવા માટે કોઈ લાંબી ઓલી નથી, પણ એગને હેચ કરવાની પ્રોસેસ લાંબી છે. એગને હેચ કરવાની પ્રોસેસ કેવી છે? લાંબી, લેન્ધી પ્રોસેસ છે. ઇટ હેઝ ટુ સિટ ઓન ઇટ ફોર લોંગ પીરિયડ ઓફ ધ ટાઈમ ટુ મેન્ટેન ધ ટેમ્પરેચર ઇનસાઇડ ધી એગ્સ. હવે હું સિરિયસ થઈને વાત કરું તો હેચિંગ પ્રોસેસ ઇઝ લોંગ પ્રોસેસ, કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ, જેમાં કેરફુલી અને તમારે ખોળાઈને બેસવું પડે. વોટ આઈ મીન, હવે કુકુ કે કોયલ છે ને એ વેરી એક્ટિવ બર્ડ છે. કેવું છે? એક્ટિવ બર્ડ. સો ઇટ કેન નોટ ડુ ધેટ. એટલે એને ઓપ્શન વિચારવાનો શરૂ કર્યો. આપણને 5 મિનિટ ક્યાંય બેહવું ગમતું ન હોય તો આપણે 8 કલાક વાંચી કેમ હગી એક જગ્યાએ બેહીને? કેન નોટ. તો આપણે શું વિચારવું પડે? કાંઈ વાંધો નહીં, બાજુમાં આ ભાઈને કહીશ બે. બસ એ જ એને કર્યું એમ. એટલે ઇટ હેઝ ફાઇન્ડ ધી ઓલ્ટરનેટિવ, કે આપણે ન કરવું પડે તો કોકને બટકાવી દઈએ કે એ કરશે આપણે. અન્ડરસ્ટુડ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ હેઝ ઇવોલ્વ ધીસ એડેપ્ટેશન. આઈ મીન, આઈ હોપ ટેકનિકલી સમજાઈ ગયું હશે. ફાઇન. એની અધર ડાઉટ્સ?